Welcome to e-learning class for the subject of Heat Power Engineering, Unit number 3, Air Compressors. இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சினா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். Volumetric efficiency is defined as the volume of free air sucked into the compressor per cycle to the stroke volume of the cylinder. Volumetric efficiency equal to volume of free air sucked per cycle divided by stroke volume of the cylinder. The volume of free air அது என்ன பண்ணுறோம் effective suction volume சொல்கிறோம் divided by stroke volume. The effective suction volume VE divided by VS, that's equal to effective suction volume என்னது V1 minus V4 divided by stroke volume V1 minus V3. The clearance ratio is defined as the ratio of clearance volume to the swept volume equal to stroke volume Vs. It's denoted by the letter C. Therefore clearance ratio C equal to Vc divided by Vs. Vc என்னது clearance volume V3 divided by stroke volume மேலே இருக்கிற PV டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் stroke volume Vs equal to V1 minus V3 and clearance volume equal to V3. Next one, pressure ratio. Pressure ratio is the ratio of delivery pressure to the suction pressure. It is denoted by the letter Rp. Pressure ratio Rp equal to delivery pressure divided by suction pressure. The P2 by P1 is equal to P3 by P4. Next one is expression for volumetric efficiency. Assuming the compression and expansion follows the law PV to the power of n equal to constant polytropic process. Polytropic process சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டு அதனுடைய கம்ப்ரஷன் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனை வச்சு நம்ம வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணலாம். Clearance ratio C equal to clearance volume divided by stroke volume or swept volume. C equal to clearance volume V3 divided by V1 minus V3. அப்போ V1 minus V3 equal to V3 by C. இது வந்து ஒன்றாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். அல்லது வந்து V1 equal to V3 divided by C plus V3. அப்போ V3 வெளியில் எடுத்தோம்னா V3 into 1 by C plus 1. அப்போ V1 equal to V3 into 1 by C plus 1. இதை ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிறோம். Pressure ratio Rp equal to P2 by P1, that's equal to P3 by P4. In polytropic process 3 to 4 ல P2 by P4 equal to V4 by V3 to the power n. அப்போ V4 by V3 equal to என்ன ஆகுது P3 by P4 to the power என்ன ஆகுது n வந்து 1 by n போட்டுக்கிறோம். That's equal to அந்த P3 by P4 Rp எடுத்துக்கிறோம் to the power of 1 by n. இப்போ V4 by V3 equal to Rp to the power of 1 by n. Therefore V4 equal to V3 into Rp to the power of 1 by n. இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு V1 minus V4 divided by V1 minus V3. இதில் நமக்கு V1 எடுத்துட்டோம். ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் இது மாதிரி V4 பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஈக்குவேஷன். அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் 1 2 3 இதை வந்து 4ல் வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்.
சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்குள்ள என்ன வருது? வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு V3 இன்ட்டு 1 by C plus 1 minus V3 into Rp to the power of 1 by N divided by V3 by C. அதில் மேலே அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் V3 வந்து வெளியில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? V3 into 1 by C plus 1 minus Rp to the power of 1 by N divided by V3 into 1 by C. இதில் வந்து V3 கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ 1 by C plus 1 minus Rp to the power of 1 by N divided by 1 by C. இதில் இந்த 1 by C வந்து தலைகளை திருப்பி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது C into 1 by C plus 1 minus Rp to the power of 1 by N. இப்போ தனித்தனி எழுதும்போது C into 1 by Cயில் CC வந்து கேன்சல் ஆகிற மிச்சம் இருக்கிறத 1 plus C into 1 C minus C into Rp to the power of 1 by N. That's equal to 1 plus C minus C into Rp என்னது? Pressure ratio P2 by P1 to the power of 1 by N. What are the factors affecting volumetric efficiency? Number 1 is volumetric efficiency decreases with the increase of clearance ratio C. இப்போ clearance ratio increase பண்ணால் volumetric efficiency decrease ஆகுது. Volumetric efficiency increases with the increase of index N. அப்போது index N வந்து increase ஆகும்போது volumetric efficiency increase ஆகுது. Third one, volumetric efficiency decreases with the increase of pressure ratio Rp. இப்போ pressure ratio Rp increase ஆகுதுல volumetric efficiency decrease ஆகுது. The volumetric efficiency may also be reduced by the following reasons. The volumetric efficiency வேறு எதனால் வேண்டி குறையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 டியூ டு ஓவர் ஹீட்டிங் ஆஃப் த சிலிண்டர் வால் சூடாகிறதுனால, அதே மாதிரி ஏர் லீக்கேஜ், அப்புறம் இன்லெட் வால்வில் வந்து ஏதாவது வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தடை இருந்துச்சுன்னா அதனால். நம்பர் 4 பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹை ஸ்பீட் ஆஃப் கம்ப்ரஷனுடைய அதிகப்படியான வேகம். 5th one டியூ டு இனர்சியல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏர் இன் செக்ஷன் 5. செக்ஷன் 5ல் வந்து இனர்சியல் எஃபெக்ட்னால இந்த வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி வந்து குறையுது. அடுத்த டாபிக் மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். If compression of air takes place in 2 or more cylinder, then the compression is called multi-stage compression. அதாவது 2 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட சிலிண்டரில் ஏர்னுடைய கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் நடந்ததுன்னா, ஏரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணோம்னா அந்த கம்ப்ரஷன் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன். This type of compressor are used in places where the high pressure air is required. அதிகப்படியான அழுத்தத்தில் தேவைப்படக்கூடிய காற்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் வந்து யூஸ் ஆகுது. இட் ஷோஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் எம்ப்ளாயிங். இதில் வந்து 2 சிலிண்டர் இருக்குது. அதில் வந்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர், இன்னொன்று ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டர். அப்புறம் ஒரு இன்டர்கூலர் ஒன்று இந்த லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர் ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டருக்கு இடையில் இருக்குது. தென் ரிசர்வாயர் ஒன்று இருக்குது. போத் த பிஸ்டன்ஸ் இன் low pressure and high pressure cylinders are driven by a prime mover through a common shaft. ஒரு காமன் ஷாஃப்ட் மூலமாக அந்த லோ ப்ரெஷர் அண்டு ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. அட்மாஸ்பரிக் ஏர். இப்போது இதனுடைய டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா, இதில் லெஃப்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர். இதில் ஏர் இன், இதே மாதிரி அங்கேருந்து லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் ஏர் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்கூலருக்கு போகுது. அங்கேருந்து வந்து தென் என்ட்ரி இன்டு த ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டர். இங்கே வந்து ஏர் வந்து அவுட்.
இந்த இன்டர்கூலரில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வாட்டர் என்டர் ஆகி கூலிங் வாட்டர் வந்து லீவ் அவுட் ஆகுது. ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வாட்டர் என்டர் ஆகி இன்னொரு சைடில் எக்ஸிட் ஆகுது. The atmospheric air at a pressure P1 enters the low pressure cylinder. In the low pressure cylinder, air is compressed to the pressure P2. இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டரில் ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆகுது. அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து P1. அந்த லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டரில் ஏர் ஆனது கம்ப்ரஸ் ஆகி ப்ரெஷர் P2 ப்ரெஷர் வந்து ரைஸ் ஆகுது. அந்த ப்ரெஷர் வந்து P2. தென் வந்து லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏரானது இன்டர்கூலருக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது. இந்த இன்டர்கூலர் என்னன்னு கேட்டால் the high pressure high temperature of air is cooled at constant pressure by circulating cold water. இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் அந்த லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர்லேருந்து இன்டர்கூலருக்கு வரக்கூடிய காற்றானதுடைய அழுத்தம் மற்றும் டெம்பரேச்சரானது கூலாகுது. The cold air from the intercooler is then taken into the high pressure cylinder. இப்போ லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர்லேருந்து இன்டர்கூலருக்கு வந்து இன்டர்கூலர்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த கோல்டு ஏரானது ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டருக்குள்ளார என்டர் ஆகுது. இந்த ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டரில் ஏரானது எகெயின் கம்ப்ரஸ்டு மேலும் வந்து அழுத்தப்படுகிறது. அப்போ அதனுடைய ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ப்ரெஷர் P3 அண்டு சப்ளை டு த ரிசர்வாயர். அங்கிருந்து வந்து ரிசர்வாயருக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஏர் வந்து சப்ளை ஆகுது. த மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் அ மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸனுடைய மெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் பவர் இஸ் ரெக்யர்ட் டு ட்ரைவ் த மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். குறைவான பவர் இருந்தால் போது மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஃபார் அ கிவன் ப்ரெஷர் ரேஷியோ. நம்பர் 2 மெக்கானிக்கல் பேலன்ஸ் ஆஃப் த மெஷின் இஸ் பெட்டர். மெக்கானிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து பெட்டராக. அதே மாதிரி பெட்டர் லூப்ரிகேஷன், அப்புறம் நோ லீக்கேஜ் ஆஃப் ஏர். நம்பர் 4th ஒன் டெலிவரி ப்ரெஷர் இஸ் ஹை. டெலிவரி ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். 5th ஒன் வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி இஸ் மோர். வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது. 6th ஒன் size of the low pressure cylinder is lighter. low pressure cylinder வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைட்டர் இருக்கு. What are the demerits of a multi-stage compressor? More than one cylinder is needed. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிலிண்டர் வந்து தேவைப்படுது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது, ஒரு சிக்கலான வடிவமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். தேர்ட் ஒன் மோர் கூலிங் வாட்டர் இஸ் ரெக்வயர்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கூலர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து கூலிங் வாட்டர் வந்து அதிகப்படியாக தேவைப்படும். 4th ஒன் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்கூலர் இன்சியல் காஸ்ட் இஸ் மோர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கூலர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கிறதுனால இதோட இன்சியல் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹையர் மோர் அதிகமாக இருக்குது. தென் வாட் இஸ் இன்டர்கூலர்? இன்டர்கூலர் இஸ் ஏ எக்ஸ்சேஞ்சர். இன்டர்கூலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மெட்டாலிக் டியூப்ஸ் செக்யூர் டு கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் பிளேட்ஸ் அட் போத் எண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மெட்டாலிக் டியூப் இருக்குது. இந்த மெட்டாலிக் டியூப் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு அவுட்டர் செல்லுக்கு உள்ளார இருக்குது. இதனுடைய பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வாட்டர் என்டர் ஆகுது அண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த லோயர் செட் ஆஃப் டியூப்ஸ். இந்த டியூப்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகி இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வாட்டர் வந்து எக்ஸிட் ஆகுது. ஒரு செல் வழியாக போந்து இன்னொரு செல் வழியாக வெளியில் வரும். It then rises up and travels in the opposite direction through the upper set of the tubes and finally is through the outlet வழியாக வெளியேறுகிறது. Air from the low pressure compressor enters through the air inlet of the intercooler and passes over the tubes. அதாவது லோ ப்ரெஷர் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஏரானது இன்டர்கூலர் வழியாக போய்
அந்த பாசஸ் ஓவர் த டியூப்ஸ், அந்த டியூப் வழியாக பாஸ் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் தான் வந்து ஏர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா பஃபிள் ஃப்ளேட்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஒரு சைடு என்ட்ரு ஆகுது, அங்கேருந்து மேலே டைரக்ஷன் போய் மறுபடியும் அகெயின் டவுன்வர்ட், மறுபடியும் அகெயின் அப்வர்ட் வெளியே போய் அந்த கீழே பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து வெளியில் வருது. இந்த ஓவர் த டியூப்ஸ், பாசஸ் ஓவர் த டியூப்ஸ், இந்த டியூப் மேலே வந்து பாஸ் ஆகுது அந்த ஏர். while பாசிங் ஓவர் த டியூப்ஸ் த ஏர் இஸ் கூல்டு. இந்த டியூப் வழியாக வந்து பாஸ் ஆகி வரும்போது ஏர் வந்து கூல் ஆகிடுது. திஸ் கோல்டு ஏர் லீவ்ஸ் த இன்டர்கூலர் த்ரூ த ஏர் அவுட்லெட் வழியாக விழுது. பப்பிள் பிளேட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் இன் த இன்டர்கூலர் டு இன்க்ரீஸ் த பாத் ஆஃப் ஏர் ஃப்ளோ. இந்த ஏர் ஃப்ளோவுக்கான பாத்தை வந்து இந்த பப்பிள் பிளேட்ஸ் வந்து கொடுக்குது. This provides a better heat transfer from hot air to cold air. இந்த பப்பிள் பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பெட்டர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹாட் ஏர்லேருந்து கோல்டு ஏர், ஃப்ரம் ஹாட் ஏர் டு கோல்டு வாட்டர். ஹாட் ஏரை வந்து கோல்டு வாட்டராக மாற்றுறதுக்கு இது ஒரு பெட்டர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக வந்து இந்த பப்பிள் பிளேட்ஸ் இருக்குது. To analyze the work input in multi-stage compressor is based on following assumptions. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் வேல்யூம் வந்து நெக்லெக்டட், கிளியரன்ஸ் வேல்யூம் வந்து நெக்லெக்ட் ஆகுது. இன்டர்கூலிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். இன்டர்கூலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருக்குது. த ப்ரெஷர் டியூரிங் த சக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். சக்ஷன் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி டெலிவரி ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. த கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இஸ் சேம் ஃபார் ஈச் ஸ்டேஜ். கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து சேமாக இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருக்குது. த மாஸ் ஆஃப் ஏர் ஹேண்டில்ட் பை த எல்பி அண்ட் ஹெச்பி சிலிண்டர் இஸ் சேம். மாஸ் ஆஃப் ஏர் பார்த்தீங்கன்னா எல்பி சிலிண்டர்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, அதேமாதிரி ஹெச்பி சிலிண்டர்லேயுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. தேர் இஸ் நோ ப்ரெஷர் ட்ராப் இன் ஈச் ஸ்டேஜ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து ப்ரெஷர் வந்து குறையிறதுல. த ஒர்க் இன்புட் required for the multi-stage compressor is calculated from the area of the PV diagram. இந்த PV diagram இது வந்து ஒரு perfect intercooling. That if the temperature of the air coming out of the intercooler is same as the temperature of entering the temperature of air entering the low pressure cylinder. அதாவது temperature of the air வெளியில், அதாவது இன்டர்கூலர்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த சேம் as the temperature of air entering the low pressure cylinder. Then the cooling is complete. அதாவது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர், அது லோ ப்ரெஷரில் என்ட்ராகக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர் அதேமாதிரி வந்து இன்டர்கூலர்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர் ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கனால இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கம்ப்ளீட் ஆர் பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங்னு சொல்கிறோம். இந்த கேஸ் த பாயிண்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா லைஸ் இந்த ஐசோதெர்மல் கர்வ். ஐசோதெர்மல் கர்வில் வந்து வருது. பட் பாயிண்ட் 2, இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த இன்டர்கூலர், அதாவது இன்டர்கூலர்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய ஏர்னுடைய டெம்பரேச்சர் is greater than the temperature of the air entering the low pressure cylinder. அதாவது லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டருக்குள்ளார என்ட்ராகக்கூடிய ஏர்னுடைய டெம்பரேச்சரோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தென் த கூலிங் இஸ் இன்கம்ப்ளீட்டுங்கிற அல்லது வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் கூலிங். இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் 2 லைஸ் ரைட் சைடு ஆஃப் த ஐசோதெர்மல் கர்வ். ஐசோதெர்மல் கர்வுக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. Work input when intercooling is perfect. Work input in LP cylinder per cycle W1 equal to n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1. அதே மாதிரி ஒர்க் இன்புட் in the HP cylinder per cycle W2 equal to n by n minus 1 into P2 V2 into P3 by P2 to the power of n minus 1 by n
minus 1. அப்போ total work input per cycle W equal to W1 plus W2. Therefore, W equal to n by n minus 1 P1 V1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1 plus n by n minus 1 into P2 V2 into P3 by P2 to the power of n minus 1 by n minus 1. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா W equal to n by n minus 1 இந்த P1 V1 பதிலாக MRT1 substitute பண்ணுறோம். P2 by P1 into n minus 1 by n minus 1 plus n by n minus 1 P2 V2 பதிலாக MRT2 into P3 by P2 to the power of n minus 1 by n minus 1. In the case of perfect intercooling, the point lies on the isothermal line. அதாவது 1 to 3 dash isothermal lineல perfect intercoolingல point 2 வந்து வரதுனால T1 equal to T2 and P1 V1 equal to P2 V2. Therefore, work input LP cylinder per cycle W1 equal to, அதாவது இது வந்து perfect intercooling isothermal process. W1 equal to n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1. இப்போ ஒர்க் இன்புட் இந்த ஹெச்பி சிலிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா W2 equal to n by n minus 1 into P2 V2 P3 by P2 to the power of n minus 1 by n minus 1. இங்கே வந்து P1 V1 equal to P2 V2 since the cooling is perfect cooling. Therefore, W equal to the P2 V2 பதிலாக P1 V1 n by n minus 1 divided by P1 V1 into P3 by P2 to the power of n minus 1 by n minus 1. Therefore, total input W equal to W1 plus W2. Therefore, network W equal to n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1 plus n by n minus 1 into P1 V1 into P3 by P2 to the power of n minus 1 by n minus 1. அப்போ W equal to n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 plus P3 by P2 to the power of n minus 1 by n அங்கே வந்து minus 1 minus 1 minus 2. Therefore, W equal to n by n minus 1 இங்கே P1 V1 பதிலாக MRT1 போடுறோம் into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n plus P3 by P2 to the power of n minus 1 by n minus 2. Here, since PV equal to MRT. Thank you.